വിദ്യാർത്ഥികളെ VHSA കരിയർ ഗൈഡൻസ് ബോട്ടണി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ബോട്ടണിയിലെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, അനിമൽ ബ്രീഡിംഗ്, കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻക്രീസിംഗ് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിമാൻഡ്സ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫുഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽ സോഴ്സസ്. The scientific approaches used to increase the food production in global level are collectively known as strategies for enhancement in food production. ജനസംഖ്യ വർധനവിനനുസരിച്ച് ലോക ഭക്ഷ്യോൽപാദനം കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട്. ഭക്ഷ്യോൽപാദനം കൂട്ടുന്നതിന് അവലംബിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങളെയാണ് ഭക്ഷ്യോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. The main scientific approaches used for enhancement in food production are: first one, animal husbandry; second one, controlled animal breeding experiments; third one, plant breeding; fourth one, biofortification; fifth one, single cell protein or SCP; and tissue culture. Let us discuss in details about animal husbandry and controlled breeding experiments. First part, animal husbandry. The agricultural practice of breeding and raising livestock is called animal husbandry. Livestock includes buffaloes, cow, pig, horses, cattle, sheep, camels and goats. കന്നുകാലികളുടെ പ്രജനനവും പരിപാലനവുമാണ് മൃഗസംരക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. വളർത്തുമൃഗങ്ങളായ എരുമ, പശു, പന്നി, കുതിര, ആട് എന്നീ ജീവികൾ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് പൗൾട്രി ഫാമിംഗ് ആൻഡ് ഫിഷറീസ്. ഫിഷറീസ് ഫോക്കസ് ഓൺ റിയറിംഗ്, catching and selling of fish, mollusks and crustacea. Observe the various animal used for livestock. Next part, dairy farm management. The management of animals for milk and its product is known as dairy farm management. Animals included in dairy farms are cow, buffalo and goats. പാലിനും പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനെ ഡയറി ഫാം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എരുമ, പശു, ആട് എന്നിവ ഡയറി ഫാമിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളാണ്. Various steps taken for healthy dairy farm management include: first one, selection of good breeds having high yield potential; second, selection of breeds that are resistant to disease; third, animals have to be kept in well aerated hygienic place with abundant supply of water; fourth, provide good quality food in sufficient quantity; fifth, follow stringent cleanliness and hygiene while milking; and last one, a regular visit by a veterinary doctor and proper record keeping. These steps increases the yield from dairy farm. ഉൽപാദനക്ഷമതയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുമുള്ള കാലികളെ വളർത്തുക, ശാസ്ത്രീയമായ ഭക്ഷണരീതി, ഗുണമേന്മയുള്ള കൃത്യമായ അളവിലുള്ള ഭക്ഷണവും ജലവും നൽകുക, കാലികളുടെയും പരിപാലിക്കുന്നവരുടെയും ശുചിത്വം, കന്നുകാലികളുടെ പരിപാലനത്തിൻ്റെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുക, മൃഗഡോക്ടറുടെ സേവനം എന്നിവ പാൽ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ അളവും ഗുണമേന്മയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ ഘടകങ്ങളാണ്. അടുത്തതായി പൗൾട്രി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ്. പൗൾട്രി ഫാം ഇൻക്ലൂഡ് domestication of birds for egg and meat. Domesticated birds include chicken, ducks, geese and turkey. Various steps taken for increasing yield from poultry farm are: first one, selection of disease-free and suitable breeds; second, proper and safe farm conditions; third, proper feed and water; last, maintaining hygiene and health care of birds. മുട്ടയ്ക്കും മാംസത്തിനുമായി പക്ഷികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനെ പൗൾട്രി ഫാം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കോഴി, താറാവ്, ടർക്കി, വാത്ത, കാട എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
രോഗപ്രതിരോധശേഷിയും ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ള ഇനം പക്ഷികളെ വളർത്തുക, വൃത്തിയും സുരക്ഷിതവുമായ വാസസ്ഥലം, ശരിയായ രീതിയിൽ ജലവും തീറ്റയും നൽകുക, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നിവ പൗൾട്രി ഫാമിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഫിഷറീസ്. The management of catching, processing, and selling of fish, shellfish, or other aquatic animals is known as fisheries. Fisheries include two branches, aquaculture and pisciculture. Culturing and rearing of fish as well as other organisms such as prawn, oyster, etc. are included in aquaculture. Whereas in pisciculture include culture and rearing of fish only. ജലജീവികളായ മത്സ്യം, കക്ക, ചിപ്പി എന്നിവയെ പരിപാലിക്കുന്നതും പിടിക്കുന്നതും വിപണനം നടത്തുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഫിഷറീസ്. അക്വാകൾച്ചറും പിസികൾച്ചറും ഫിഷറീസിൻ്റെ 2 ശാഖകളാണ്. ജലജീവികളായ മത്സ്യങ്ങൾ, കക്ക, ചെമ്മീൻ, കൊഞ്ച് എന്നിവയെ വളർത്തുകയും പ്രജനനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ അക്വാകൾച്ചർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മത്സ്യങ്ങളെ മാത്രം വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ പിസികൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ശുദ്ധജല മത്സ്യ ഇനങ്ങളായ കട്ല, രോഹു, കാർപ്പ് തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളെയും ഹിൽസ, മത്തി, അയല, ആവോലി എന്നീ കടൽ മത്സ്യങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുക. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ കൊഞ്ച്, ഞണ്ട്, ചിപ്പി, ലോബ്സ്റ്ററുകൾ എന്നിവയും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ജലജീവികളാണ്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, എപ്പിക്കൾച്ചർ. The scientific method of care and management of beehives for their products is called beekeeping or apiculture. Honey and bee wax are the economically useful products of apiculture. Bee wax is used for the preparation of cosmetics and polishes. Most common species of honeybee is Apis indica. Honeybee also help to pollinate plants such as sunflower, brassica, apple, pear, etc. തേനിനും മെഴുകിനും വേണ്ടി ശാസ്ത്രീയമായി തേനീച്ചകളെ വളർത്തുന്നതിനെ എപ്പിക്കൾച്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. തേൻ പോഷകമൂല്യമുള്ളതും മരുന്നുകളിലെ ചേരുവയുമാണ്. മെഴുക് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളും പോളിഷും നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തേനീച്ചകൾ സൂര്യകാന്തി, കടുക്, ആപ്പിൾ, പിയർ മുതലായ സസ്യങ്ങളുടെ പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ തേനീച്ച വളർത്തലിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പിസ് ഇൻഡിക്ക എന്ന സ്പീഷീസാണ്. സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ ബീ കീപ്പിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് knowledge of the nature and habit of bees, selection of suitable location for keeping beehives, catching and hiving of swarms, management of beehives during different seasons, handling and collection of honey and bee wax. തേനീച്ചക്കൂടിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക, തേനീച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥയിൽ അവയുടെ പരിപാലനം, തേൻ, മെഴുക് എന്നിവയുടെ ശേഖരണവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള അറിവും വിജയകരമായി തേനീച്ച വളർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, അനിമൽ ബ്രീഡിംഗ്. Animal breeding aims to increase the yield and to produce animals with desirable qualities. The offsprings produced as a result of breeding is known as breeds. Breeds represents a group of animals related by its descent and having similar characters such as appearance, size, features, etc. Example, Jersey breed of cow, Leghorn breeds of chicken. ഗുണനിലവാരവും ഉൽപാദനക്ഷമതയുമുള്ള മൃഗങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മൃഗപരിപാലനം. മൃഗപരിപാലനത്തിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇനങ്ങളെ ബ്രീഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
ബ്രീഡുകൾ ഒരേ വംശ പരമ്പരയിൽപ്പെടുന്നതും ബാഹ്യരൂപം, ആകൃതി, വലിപ്പം എന്നിവയിൽ സാമ്യമുള്ളതുമായ ജീവികളായിരിക്കും. ഉദാഹരണം ജേഴ്സി ഇനം പശുക്കൾ, ലഗ്ഹോൺ ഇനം കോഴികൾ. ഒബ്സർവ് ദ ചാർട്ട്. Breeding process in animals are broadly classified into inbreeding and outbreeding. Outcrossing, crossbreeding, interspecific hybridization are involved in outbreeding. Let us discuss each type of breeding strategies in details. First one, inbreeding അഥവാ അന്തഃപ്രജനനം. Mating of closely related individuals of the same breed is called inbreeding. In this, male and female individual of the same breeds are allowed to mate for 4 to 6 generations. ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന രണ്ട് ജീവികളെ 4 മുതൽ 6 തലമുറകളിൽ ഇണചേർക്കുന്നതിനെ ഇൻബ്രീഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. The major steps involved in inbreeding are: first one, superior male and female parents of the same breed are identified. Second, parental animals are allowed to mate for producing progeny. Last step, progeny obtained are evaluated and superior male and female among them are selected for further breeding. അന്തഃപ്രജനനത്തിൽ ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ശ്രേഷ്ഠ സ്വഭാവമുള്ള ആൺജീവിയെയും പെൺജീവിയെയും ഇണചേർക്കുന്നു. സന്താനങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠ സ്വഭാവമുള്ളവയെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഇണചേർത്ത് പുതിയ തലമുറകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Observe the table in order to understand the advantages and disadvantages of inbreeding. The advantages of inbreeding are: first one, inbreeding increases homozygosity. Second one, it helps to produce pure lines. Third, inbreeding helps in accumulation of superior genes, and it also eliminates harmful recessive genes. The major disadvantages of inbreeding include: inbreeding reduces fertility and productivity. It also results in inbreeding depression. ടേബിൾ നിരീക്ഷിച്ച് ഇൻബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക. ശുദ്ധ പരമ്പരയിലുള്ള സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, ദോഷകരമായ ഗുപ്തജീനുകളെ ഒഴിവാക്കുക, ഹോമോസൈഗോസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളുള്ള ജീനുകളെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുക എന്നിവ ഇൻബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും, അതേസമയം വന്ധ്യത, ഉൽപാദനക്ഷമത കുറയ്ക്കുക, ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷന് കാരണമാവുക തുടങ്ങിയവ ഇൻബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ദോഷങ്ങളുമാകുന്നു. Inbreeding depression can be avoided by mating selected animals of the breed with unrelated superior animal of the same breed. Inbreeding depression ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിയെ അതേ ഇനത്തിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിയുമായി ഇണചേർക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, ഔട്ട്ബ്രീഡിംഗ് അഥവാ ബഹിർപ്രജനനം. ബ്രീഡിംഗ് ഓഫ് അൺറിലേറ്റഡ് അനിമൽസ് ഈസ് കാൾഡ് ഔട്ട്ബ്രീഡിംഗ്. The unrelated animals may be from same breed but not having common ancestor, or from different breeds, or even from different species. പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത ജീവികളെ ഇണചേർക്കുന്നതിനെ ബഹിർപ്രജനനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത്തരം ജീവികൾ വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയോ രണ്ട് ഇനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയോ അഥവാ ഒരേ ഇനത്തിൽ പൊതു പൂർവികരില്ലാത്തവയോ ആകാം. Based on the parents used for breeding, outbreedings are of 3 types. They are outcrossing, crossbreeding, and interspecific hybridization. Outcrossing. It is a type of outbreeding within the same breed. In outcrossing, parents in the same breed does not have common ancestors on their pedigree up to 4 to 6 generations. The offspring produced through outcrossing is called outcross. മാതൃ-പിതൃ വംശാവലികളിൽ 4 മുതൽ 6 തലമുറ വരെ പൊതു പൂർവികരില്ലാത്ത ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവികളെ ഇണചേർക്കുന്നതിനെ ഔട്ട്ക്രോസിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഔട്ട്ക്രോസിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങളെ ഔട്ട്ക്രോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. The major advantages of outcrossing are: it helps to overcome inbreeding depression.
It also helps to overcome low milk production and growth rate in beef cattle. ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുക പാൽ ഉൽപാദനം കൂട്ടുന്നതിനും വളർച്ച നിരക്ക് കൂട്ടുന്നതിനും ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഈസ് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ്. Mating of animals belonging to two different breeds is called cross breeding. In this method, superior male of one breed are mated with a superior female of another breed. After mating, hybrid produced may be selected or allowed for inbreeding to form stable hybrids. ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളുള്ള രണ്ട് ഇനങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന ആൺ പെൺജീവികളെ ഇണചേർക്കുന്നതിനെ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു. ക്രോസ് ബ്രീഡിങ്ങിൽ രണ്ട് ഇനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അഭിലഷണീയ ഗുണങ്ങളുള്ള ആൺജീവിയെയും പെൺജീവിയെയും ഇണചേർത്ത് പുതിയ സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം സന്താനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയോ ഇൻബ്രീഡിംഗ് നടത്തുകയോ ചെയ്ത് പുതിയ ഇനങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു. Desirable qualities of two different breeds can be combined in crossbreeding program. Hisardale breed of Punjab, produced by crossing Bikaneri Eve and Merino Rams, is an example for crossbreeding. രണ്ട് ഇനം ജീവികളുടെ അഭിലഷണീയ ഗുണങ്ങൾ സംയോജിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ ഇനം ജീവി ഉണ്ടാക്കുവാൻ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് സഹായിക്കുന്നു. പഞ്ചാബിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഹിസാർഡെയിൽ എന്ന ചെമ്മരിയാട് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ്ങിന് ഉദാഹരണമാണ്. ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക. പഞ്ചാബിൽ ബിക്കനേരി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പെൺ ആടുകളെയും മാരിനോ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മുട്ടനാടുകളെയും ഇണചേർത്ത് ലഭിച്ച സങ്കര ഇനമായ ഹിസാർഡെയിൽ ചെമ്മരിയാടിനെ കാണാം. ഇന്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. Crossing of animals belonging to two different species is known as inter-specific hybridization. In this method, male and female animals of two different related species are mated. This method may help to combine desirable qualities of two different species. Mule produced by crossing male donkey and female horse is an example for inter-specific hybridization. സാമ്യതകളുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസുകളിൽപ്പെട്ട ജീവികളെ തമ്മിൽ ഇണചേർത്ത് സങ്കരയിനം ജീവികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇന്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ഇതിലൂടെ സങ്കര സന്താനങ്ങളിൽ ചിലതിന് പിതൃജീവികളുടെ അഭിലഷണീയ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആൺകഴുതയും പെൺകുതിരയും ഇണചേർത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കോവർ കഴുതകൾ ഇത്തരം സങ്കര സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. Controlled animal breeding experiments mainly includes artificial insemination or AI and multiple ovulation embryo transfer technology or MOET. First one, artificial insemination. In artificial insemination, semen collected from superior male animal is injected into the reproductive tract of female. കൃത്രിമ ബീജദാനവും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവുലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജിയും നിയന്ത്രിത മൃഗപ്രജനന മാർഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൃത്രിമ ബീജദാനത്തിൽ പിതൃജീവിയിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച പുംബീജം മാതൃജീവിയുടെ പ്രത്യുൽപാദന നളികയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ആർ: ഫസ്റ്റ് വൺ, സെവറൽ കൗ ക്യാൻ ബി ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ്. Second one, semen can be transported in frozen form. Third one, easy to transport the semen compared to the whole animal. ധാരാളം പശുക്കളെ ബീജ സംയോജനത്തിന് വിധേയമാക്കാം. പുംബീജം ശേഖരിച്ചയുടനെയോ ശീതീകരിച്ചോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്നതും ജീവികളെക്കാൾ എളുപ്പം പുംബീജം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്നതും കൃത്രിമ ബീജദാനത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. MOET അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവുലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി. ഇൻ MOET, high quality cow is allowed to superovulate, artificially inseminated, yield hybrid embryos, and finally embryos are transferred. MOETയിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള പശുക്കളെ ധാരാളം അണ്ഡം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ വിധേയമാക്കുകയും
കൃത്രിമ ബീജദാനം വഴി ധാരാളം ഭ്രൂണങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം ഭ്രൂണങ്ങൾ ഭ്രൂണമാറ്റ പ്രക്രിയയിലൂടെ ധാരാളം സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. The main steps involved in MOET are: first one, high quality cow is selected and injected with a follicle stimulating hormone. Second, cow is induced to produce 6 to 8 eggs. This is known as superovulation. Third one, superovulated cow is either mated with a light bull or artificially inseminated. Fourth one, 8 to 32 celled embryo is recovered non-surgically from cow. Last, a recovered embryo is transferred to surrogate mother. Activities related to the topic. First question, an example for sheep produced through crossbreeding is dash. Second question, your friend wishes to start a dairy farm. As a biology student, give some advice for a healthy dairy farm management. Third question, expand MOET and write down the steps involved in it. Last question, inbreeding is a very old practice in animal breeding. Define inbreeding. List out the advantage and disadvantage of inbreeding.